Okay, students, you can mark your attendance now. All of you mark your attendance. Mark your attendance. Okay. All of you mark. Attendance എല്ലാരും mark ചെയ്യണേ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചില സമയത്ത് ചിലരുടെ ഇവിടെ ആവാറില്ല. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ആക്കി വെച്ച് ചിലപ്പം വരികയില്ല. So you should check your attendance there. Then Amy Ross. Amy ഇവിടെ എത്തിയോ? Okay, Amy വരുമ്പോ Amy വിളിച്ചു. Okay, make it fast, make it fast. ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ എല്ലാരും പഠിച്ചോ? നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? വാട്ടറിനെ കുറിച്ച്. Yeah, we studied about our water resources. Okay, so let me ask some questions to you. Edwin, what are the different type of sources of water? What are the different sources of water? Rainfall, river, Yes. pond, Yes. Just think. Rainwater is there, river is there, pond is there, and Samuel. Very good, Edwin. Is there any? Okay, തോഷിനോട് ചോദിക്കണോ? ഓഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ കേട്ടത് തോഷിന്ന്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. Okay. Then groundwater is there, ocean is there, then ocean, lake is there. Lake is rivers. Okay. rivers. Page number 214. Ocean. Ocean is there. Yes. The different sources of water are rain, groundwater, ponds and lakes, rivers, seas and oceans. Okay. And what are the different uses of water? Different uses of water. Benita? Benita lived there. Benita? Benita, turn on your camera. Benita, Anjo Joseph and Juliet Jose. You have to turn on your camera. Okay. Then, Benita, tell me, what are the different uses of water? Water and uses എന്തൊക്കെയാ? നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ? For cooking. Washing. Okay, washing, cooking മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ ഒരു മെയിൻ യൂസ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. Water to grow. Yes, farmer need the water to grow crops. Okay. അപ്പോ ക്രോപ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേര് പറയും. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലാസ്റ്റ്. Yes, irrigation. Irrigation means it's the process of watering our crops. അല്ലെ, നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ആ ഒരു വേർഡിൽ പറയുന്നത്. ഇറിഗേഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് വാട്ടറിങ് ദ ക്രോപ്സ് in agricultural field. Okay, all of you look at your textbook, page number 215. Means of irrigation. There are different methods for watering the crops or irrigation.
To grow crops, farmers need sufficient and timely supply of water. We know that the farmers need timely and sufficient supply of water to grow their crops. This is possible only through irrigation. There are different means, that is, there are different types of irrigation in India. The first one is wells and tube wells. What do you mean by tube well? Tube wells. Tube wells. Okay, not that. Adalla Joel, adalla. Well nu parna endanariyo? What do you mean by well? കിണർ. Well കിണർ. അപ്പൊ ട്യൂബ് വെൽ എന്താ? ട്യൂബ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന വെൽ എന്താ? Yes, tube well means കുഴൽ കിണർ അല്ലേ? കുഴൽ കിണറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്യൂബ് വെൽസ് ട്യൂബ് വെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Because it has the shape of a tube. ഒരു ട്യൂബ് പോലെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എർത്തിലോട്ട് പോകുന്നേ? നമ്മുടെ സാധാരണ വെല്ലിന്റെ അത്രയും വലിയ വെല്ലാണോ ട്യൂബ് വെല്ലല്ലോ? ചെറിയ റൗണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ട്യൂബ് പോലെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ട്യൂബ് വെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ഈസ് വെൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബ് വെൽസ്. In villages, people dig wells to bring the groundwater to the surface. ഇന്നലെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ യൂസസ് എന്താണ്? അപ്പൊ അലൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കിണറെല്ലാം കുടിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമുക്ക് എടുക്കാനാണെന്ന്. അലൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ? അലൻ മാത്യു പറഞ്ഞില്ലേ? യെസ്. For that purpose, we dig wells. That is to bring the groundwater. Groundwater മണ്ണിന്റെ അടിയിലല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മള് വെല്ല് ഡിഗ് ചെയ്യണം അല്ലെ? നമ്മള് കിണർ കുടിക്കണം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കിട്ടുള്ളൂ. So in villages, people dig wells to bring the groundwater to the surface. And water is drawn using a Persian wheel. Persian wheel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? Okay, so take page number 270. So you can see the photo of Persian wheel. Persian wheel means a wheel with buckets attached to it. ഒരു വലിയ വീലാണ്, ആ വീലിൽ നിറച്ചും ബക്കറ്റ് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. As the wheel is turned by buffaloes or camels, the buckets lift water. This water is then diverted into the field. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബുള്ളോക്സിനെയോ ക്യാമൽസിനെയോ ഒക്കെ എന്തോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നമ്മുടെ വെള്ളം, ഇപ്പൊ കിണറിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം അതിലെ ബക്കറ്റ്സിനുള്ളിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം നമ്മുടെ ഫീൽഡിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു വലിയ വീലാണ്, ആ വീലിന് വട്ടത്തിലും ബക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വീലാണ് പേർഷ്യൻ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പം ഈ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കും, നമ്മുടെ ഫീൽഡിലോട്ട് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ ഫീൽഡ് മൊത്തം വെള്ളമാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പേർഷ്യൻ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ പേർഷ്യൻ വീൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, water is drawn using a Persian wheel. Sometimes groundwater lies at great depth. In such case, a deep hole is dug. Okay, suppose you imagine that the groundwater is at a great depth. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നല്ല ഡെപ്തിലാണ്, നല്ല ഡെപ്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധാരണ വെല്ല് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പോസിബിൾ ആണോ? വെല്ലെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്ത് അല്ലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങ് കുഴിച്ച് അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? കിണറൊക്കെ, വലിയ കിണറൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ട്യൂബ് വെൽസ് അവിടെ ഡിഗ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so when the groundwater lies at a great depth, a deep hole is dug and a tube is sunk in the hole and the water is brought up using an electric pump. അപ്പൊ ഒരു ഹോള് നമ്മള് ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഇറക്കി വെക്കും. അതായത് കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് ഒരു ട്യൂബ്, നമ്മളൊരു പൈപ്പ് പോലത്തെ സംഭവം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്തിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വാട്ടർ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, വെൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലൈസ് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്ത്, നല്ല ആഴത്തിലുള്ള സമയത്ത് a deep hole is dug and a tube is sunk in the hole and water is brought up using an electric pump. Such a wheel is called
Such a well is called tube well. Okay, and they are widely used in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat. ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ട്യൂബ് വെൽ ഇഷ്ടം പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ എത്ര പേരുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ട്യൂബ് വെൽസ്? ട്യൂബ് വെൽസ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എത്ര പേരുടെ വീട്ടില് വെല്ലുണ്ട്? വെൽ വെൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടും ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ട്യൂബ് വെൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, the first method for irrigation is, or first type of irrigation is through wells and tube wells. Any doubt? No. Do you have any doubt? No. Next one is canals. In the northern and coastal plains, small channels are dug to take water from the river to the fields. These are called canals. അതായത് നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു റിവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രീമിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെട്ടി 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 ഒരു കനാൽ പോലെ നമ്മുടെ ലാൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ആ റിവറും നമ്മുടെ ലാൻഡും തമ്മില് ഒരു ചെറിയ തോട് പോലെ വെട്ടി വെട്ടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? റിവറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ആ ചെറിയൊരു തോട് പോലെ നമ്മൾ ആക്കിയതിന്റെ അതോടെ എത്തി നമ്മുടെ ലാൻഡിലെത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ നോർത്തേൺ ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് സ്മോൾ ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോട് പോലെ നമ്മൾ വെട്ടുക. ഇതിനാണ് സ്മോൾ ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Small channels are dug to take water from the rivers to the fields. These are called canals. നിങ്ങൾ canals കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? No. You can see a small picture of canals there. Main ആയിട്ടും ഈ canals നമ്മൾ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മൾ പാടം നെല്ലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റിവർ ഉണ്ടാവും. ആ റിവറിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കനാൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ലാൻഡിലോട്ട് എത്തിക്കും. So the canal connect the river with our land. The riverum റിവറും നമ്മുടെ ലാൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് റിവറിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരണ്ട, ഈ കനാലിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി നമ്മുടെ ലാൻഡിലെത്തും. അതാണ് നമ്മുടെ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? കനാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Okay, no doubt. Yes. Yeah, the small channels. Canals are small channels dug to take water from rivers to the fields, and these are called canals. Canals are mainly seen in paddy fields. Okay, next one is tanks. It is in southern plateaus, the low-lying areas get filled with water during the monsoon season. These are called tanks. Tank irrigation is mostly practiced in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Karnataka. So all of you listen. Tanks. What do you mean by tanks? Tanks എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ വായിച്ചത് കേട്ടിട്ട്. വീടിന്റെ പൊക്കത്തുള്ള ടാങ്ക്. Tell me. Jamal and Joel, tell me. നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ പൊക്കത്തുള്ള ടാങ്ക്. ജോമലിനും ജിമലിനും അങ്ങനെ മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, എറിക്ക് ഇന്നലെ ലീവ് ആയിരുന്നോ? സുമാ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലോ എന്റെ ക്ലാസ്സിലോ ഏതോ ക്ലാസ്സിന് ലീവ് ഇല്ലായിരുന്നോ? ടാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാ കുളം. എറിക്ക് ലീവ് ആയിരുന്നോ? എറിക്കിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് അതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയായിരുന്നോ? സുമാ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ എറിക്കെ? ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ ക്ലാസ് കയറാതിരുന്ന? മിസ്സിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. നേരത്തെ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീവ് ലെറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. ഇൻഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ പറയണം, അതിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ടാങ്ക്സ് മീൻസ് ടാങ്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നതാണോ? അത് തന്നെ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടാങ്ക് അല്ല ഇവിടുത്തെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത്
നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, നല്ല താഴ്ന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. താഴ്ന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കും. അപ്പൊ അതിനാണ് ടാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂസിലാണ്. ഇൻ ദ സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂസ് ദ ലോ ലൈങ് ഏരിയാസ്, ലോ ലൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നത്, the low lying areas they get filled with water during the monsoon season. അല്ലെ, ലോ ലൈങ് ഏരിയാസ് എന്തായാലും മൺസൂൺ സീസണില് വാട്ടർ അവിടെ എന്താണ് ഫിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും. So the low lying areas get filled with water during the monsoon season and these are called tanks. Tank irrigation is mostly practiced in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Karnataka. You can see the picture of tanks. അല്ലെ, മൺസൂൺ സീസണിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ലോ ലൈങ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുഴി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൺസൂൺ സീസണിൽ നല്ലോണം റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോ അവിടെ വാട്ടർ ഫില്ലായി കിടക്കും. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ടാങ്ക്സ്? ടാങ്കിന്റെ പിക്ചർ കണ്ടോ? ഈ ജോയലൊക്കെ എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നേ? ജോയല് ടെക്സ്റ്റിലോട്ടൊക്കെ നോക്കും വല്ലപ്പോഴും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ടാങ്ക്സ്. ടാങ്ക് കണ്ടിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ലോ ലൈൻ ആയിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നേ, മഴ പെയ്ത് അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കൂലേ? ആ രീതിയിലല്ലേ അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വെക്കുന്ന ടാങ്ക് അല്ല ഇവിടുത്തെ ടാങ്ക്. നമ്മുടെ ലോ ലൈൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയയില് മൺസൂൺ സീസണില് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കിടക്കും. ആ വാട്ടർ നമുക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാലോ. അതാണ് ടാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ മിസ്. Next one is sprinklers. I think I don't need to explain the sprinklers. You know the use of a sprinkler. Okay. Tell me. Okay, then tell me, how does a sprinkler work? നമ്മള് വെള്ളം ഓണാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിട്ട് എല്ലായിടത്തും വെള്ളം നനക്കും. വെള്ളം ചീറ്റും. Okay, and do you play with the sprinkler water? Sprinkler കറങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ വട്ടത്തിൽ ഓടാറുണ്ടോ? ഇല്ലേ? ഓ, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. വെള്ളം നനയുമ്പോ നല്ല രസമല്ലേ, മഴ പെയ്യുന്നല്ലേ അല്ലേ? ഞങ്ങൾ പറമ്പിൽ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ കളിക്കാറുണ്ട്. Very good. So sprinklers, the sprinklers are good for irrigation purpose and also good to play with it. Okay, the sprinklers. In sprinkler irrigation, water from the pipe is sprayed into the air and it falls on plants like rain. In sprinkler irrigation, water from a pipe is sprayed into the air. Airലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യും and it falls on the plants like rain. അപ്പൊ ഒരു റെയിൻ അവിടെ നമ്മൾ റെയിൻഫാൾ പോലെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ വാട്ടർ കിട്ടും. And it is popular in Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh and Kerala. It is popular in Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh and Kerala. That is, in sprinkler irrigation, water from a pipe is sprayed into the air and it falls on plants like rain. It is popular in Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh and Kerala. Okay, do you have any doubt about this sprinkler irrigation? No. The next one is dam. How many of you have visited a dam before? ഡാമിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഏതെങ്കിലും ഡാം കാണാൻ വേണ്ടിട്ടോ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടോ? Joanna. Only Joanna and Naomi. Okay. Then ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. Okay, Toshin too. Joel. Okay, Toshin, can you explain the working of a dam? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയോ? തോഷിന് അറിയോ? അല്ലെ ഡാമിൽ എന്താ തോഷൻ കണ്ടത് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏത് ഡാമിലാ പോയത്? ഏത് ഡാം? ഇടുക്കിയിലോ? അവിടെ എന്താ കണ്ടേ പറഞ്ഞാ മതി. ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ പോയതായിട്ട് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഇടുക്കി ഡാമില്. അപ്പോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ആരോട് ചോദിക്കണ്ടേ? നവമി പറഞ്ഞു. വാട്ടർ.
വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഡാമിൽ എന്തായാലും വാട്ടർ വേണല്ലോ. പിന്നെയോ പറയാം. അലൻ മാത്യു ഉണ്ടോ? വെയിറ്റ് അലനെ ചോദിക്കാവേ. ഡാമിൽ എവിടെയാ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് വെള്ളപ്പൊക്കം വീടും. അത് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാന്ന്. ജോവാന പറഞ്ഞു. ജോവാന, explain about the dam. പറഞ്ഞോ ജോവാന. മ്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ? അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ലല്ലോ ജോവാന. വെള്ളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. Yes, that's a good point. The dam can control the flow of water. Okay. Next, Alan. Okay, Alan പറഞ്ഞു. ജോവാനക്ക് എന്തോ മ്യൂട്ട് ആക്കാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Alan, tell me. ഒരു സൈഡില് വെള്ളം ഫുള്ള് കെട്ടി കിടക്കും. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് ഒരു മിഷ്യൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതില് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മുതലാളി വന്ന് ആക്കുമ്പോ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി വന്നിട്ട് നാട്ടില് വെള്ളപ്പൊക്കെയാവും. വെള്ളപ്പൊക്കം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഡ്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഫ്ലഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാം ഹാസ് മെയിൻലി 3 parts. The one is dam. Dam ആണ്. Dam means a big wall built across the river. ഒരു വലിയ വാള് നമ്മുടെ റിവറിന് കുറുകെ ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാണ്. റിവറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. റിവറിനോട് പറയണ ഇങ്ങനെ ഒഴുകണ്ട, കുറച്ചു നേരം വെള്ളം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വാള് നമ്മൾ റിവറിന് അക്രോസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് ഡാം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ റിസർവോയർ ടു സ്റ്റോർ ദ വാട്ടർ. അപ്പൊ ഡാമിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കും എന്ന് അലൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ റിസർവോയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. യു ക്യാൻ സീ ദ റിസർവോയർ. ആ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സൈഡാണ് റിസർവോയർ. അതിന്റെ ബിഗ് വാൾ ആണ് ഡാം. ആൻഡ് ദർ ഈസ് സ്മോൾ ഗേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡാം. ദാറ്റ് ഈസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വാള് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ അവിടെ കെട്ടി നിർത്താൻ മാത്രമല്ല, കുറച്ച് വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വിടും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ. ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ദ ഡാംസ് നീഡ് ഗേറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഗേറ്റ്സിന് അതായത് നമ്മൾ ഷട്ടർ പൊക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്യാം. ഗേറ്റിന്റെ ആ ഒരു വിട്ടില്ലേ, അതിന്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എ ഗേറ്റ് ഇൻ ദ ഡാം. A dam is a very strong wall. Very strong wall വേണം. കാരണം ഒരു ബിഗ് റിവറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വാൾ വേണം. A dam is a very strong wall built across a river to block the flow of water. And this water is stored in an artificial lake called reservoir. Reservoir means it's an artificial lake to store the water created behind the dam. The stored water is taken into the fields through the canals. The stored water is taken into the field through canals. And a dam is called a multi-purpose project. Dam is called a multi-purpose project. It is useful us in many ways. A dam is useful for us in many ways. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ അലൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡാം തുറന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന നല്ല റെയിനി സീസണില് when the reservoir gets it is when the reservoir gets large amount of water in it. നമ്മുടെ റിസർവോയറിൽ റെയിനി സീസണിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആ അത്രയും വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഗേറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഗേറ്റ്സിലൂടെ ഒരുപാട് വെള്ളം വന്ന് താഴെയുള്ള ഫീൽഡിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊരു പോസിബിലിറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നല്ല സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ, പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ, നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമല്ലോ റിസർവോയറിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്മർ സീസണിൽ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ ഇതിന്റെ ഷട്ടർ ചെറുതായി ഗേറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഫീൽഡിലോട്ടൊക്കെ ആ വെള്ളം നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും.
So a dam is a good method of irrigation, method for irrigation. Okay. And from the reservoir, the stored water is taken into the field through canals. Canals പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ canals ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഫീൽഡിലോട്ട് നമുക്ക് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay. So the stored water is taken into the field through canals. And a dam is called multi-purpose project. Okay, that is irrigation വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡാം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് we can call a dam as a multi-purpose project. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? Let's look. In a dam, water is made to fall from a great height. Water is fall from a great height. അല്ലേ? നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്നല്ലേ വാട്ടർ ഫോൾ ചെയ്യുന്നേ? അല്ലാണ്ട് ചെറിയ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണോ ഡാമിൽ ഫോൾ ചെയ്യുന്നേ? No. Yes. Water is falling from a great height. Great height. So the force of water, the force of falling water is used to generate hydroelectricity. അപ്പൊ നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫോഴ്സിലല്ലേ താഴോട്ട് വെള്ളം വരിക? നല്ല ഫോഴ്സിലല്ലേ വരിക? So that force of that falling water is used to generate hydroelectricity. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ല പവറിൽ വെള്ളം താഴോട്ട് വീഴുമ്പോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഡാമിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് falling water. Falling വാട്ടറിന്റെ ആ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we call it as hydroelectricity. That is electricity generated from the force of falling water. Okay. Then it provides water for irrigation. That we know. It provides water for irrigation and it controls floods. Rainy season ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റിസർവോയറിലെ വാട്ടർ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാത്തപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗേറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ്സ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും നമ്മുടെ റിസർവോയറിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ ഇറ്റ് ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലഡ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് it is called a multi-purpose project because electricity is produced from the force of falling water. It is used for irrigation and it controls floods. So what are the different uses of a dam? What are the different uses of a dam, Aradhya? What are the different uses of a dam? Dam into different uses endana? Any one use? ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, എല്ലാം പറയണ്ട. നമ്മളിപ്പോ എന്താ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? എന്തിനെ കുറിച്ചാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? മീൻസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലേ? സോ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ? ഇനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ഡാം. ഓക്കെ, ഹസ്ന ഷെറി. ഹസ്ന ഷെറി. Wait. No idea. Then Anjo Joseph. Irrigation. Very good, Hasna Sharon. Irrigation. Anjo Joseph, can you say any of the use of anyone? Use of a dam? Nana Anjo Joseph. Question ചോദിച്ചോ? ആൻഡ്രോ ജോസഫിനെ ക്ലാസ്സിൽ കാണില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ആൻഡ്രോ ജോസഫ് കയറി വരും. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്, ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാം. എഡ്വിൻ, ടെൽ മീ എനി വൺ യൂസ് ഓഫ് എ ഡാം. Hydroelectricity. Very good, hydroelectricity. Then Naomi. ഞാൻ എഡ്വിൻ പറയുന്നതന്നെ ഞാനും പറയാനിരുന്നത്. അതെയോ? നോ പ്രോബ്ലം. Okay, then Alan. Multi-purpose. Multi-purpose. I need to know any one purpose. Multi-purpose ആണ് ഒരുപാട് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ഒരു പർപ്പസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ ഇറിഗേഷൻ, then for hydroelectricity. Third one. നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. വെള്ളപ്പൊക്കം to control the floods. And how a dam control the floods?
എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാം ഫ്ലഡ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ആർക്കും അറിയൂലേ? എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരു ഡാമില് ഫ്ലഡ്സ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, വെള്ളപ്പൊക്കം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ഡാമിന് നല്ല റെയിനിങ് സീസണില്? ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാം. ആ വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളം, യെസ്, വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വെള്ളം കൂടെ നമ്മുടെ റിസർവോയർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഗേറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ വെള്ളം തുറന്നു വിടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവൂല. അതിന് താഴെ, അതായത് നമ്മുടെ ഗേറ്റ്സിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കയറും. പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്ലഡ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഡാംസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലഡ്സ്. ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡാം എന്തിനാ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയോ? നോ, നിങ്ങൾ പറയണം ദ ഡാം ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഫ്ലഡ്സ് ഓർ ടു കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലഡ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. The next one, there are many multi-purpose projects in India, many multi-purpose dams in India, and some of them are Bakra Nangal Dam, built on the Satluj River, Damodar Valley Project, built on the Damodar River and its tributaries, the Sardar Sarovar Dam, built on the Narmada River, the Mettur Dam, built on the Kaveri River. That is, some multi-purpose projects, some multi-purpose dams in India are Bakra Nangal Dam, Damodar Valley Project, Sardar Sarovar Dam, Mettur Dam. Okay, and these are some examples for multi-purpose dams in India. Then there is a small box that is fact-wise. The Tehri Dam, built on the Bhagirathi River in Uttarakhand, is the highest dam in India. So which is the highest dam in India? Highest dam in India? Tehri Dam. Tehri Dam. So this is an important point. ഒരു GK ആണല്ലേ, ഒരു general knowledge ആണ്. You should remember this. The highest dam in India is Tehri Dam, built on the Bhagirathi River. And the Hirakud Dam, built on the Mahanadi River in Odisha, is the longest dam in India. The Hirakud Dam, built on the Mahanadi River in Odisha, is the longest dam in India. So which is the longest dam in India? Hirakud Dam. Hirakud Dam. Okay. And do you have any doubt regarding this dams? Dams? No. Andrew Joseph, turn on your camera. എന്താ ആൻഡ്രൂ ജോസഫിന് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നു, ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി പോന്നു, അപ്പൊ വീണ്ടും ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഓക്കെ, that is means of irrigation. There are different means of irrigation like wells and tube wells. നമ്മൾ പഠിച്ചത്, we studied about wells and tube wells, then canals, then tanks, that is low-lying land to get filled with water during the monsoon season are tanks, then canals, then sprinklers. Then we studied about dams. Dams help us to control the floods, help us for irrigation and also for production of the hydroelectricity. And do you have any doubt from this section? Do you have any doubt from today's class? ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. Okay, so in this chapter we studied about the uses of water, that is drinking, cooking food, washing clothes, growing crops. These are the uses of water. Then we studied about the different sources of water such as rain, groundwater, ponds, lakes, rivers, seas and oceans. Then we studied about different means of irrigation, different types of irrigation like wells, tube wells, canal, tank, sprinkler and dam are some means of irrigation. Dams are built across the rivers. Then we studied about dams.
Dams built across the rivers. They generate hydroelectricity, provide water for irrigation purpose, and also control floods. These are the uses of a dam. I think you have no doubt from this chapter. So, ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ നോട്ട്സ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ആരും പോകരുത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായി. ബൈ. വാട്സ്ആപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഇടും, എല്ലാവരും നോക്കണേ. ബൈ. Bye bye. ബൈ ഓൾ. Bye. Bye. Thank you, Miss. ബൈ. Thank you, Miss. Thank you, Bye. Miss. Bye all. See you in the next class. Thank you, Miss.